ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ। बड़ा सवाल असी इस डिबेट के विच पुछ रहे हैं, अजनाला कांड ने पुलिस प्रशासन तो पॉलिटिक्स तक किस नूं कटहरे च खड़ा किया। ये सवाल वड्डा है ते वड्डे सवाल ते डिबेट करांगे। जिहड़ा पैनल साडे नाल तारफ कराउने आ, अहबाब सिंह ग्रेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, जगमीत सिंह ढिल्लों कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, गुरदीप सिंह गोशा भारतीय जनता पार्टी के बुलारे है, ते गुरप्रीत सिंह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। केपी जी, ये यकीन दिवाने हर एक्शन होएगा। मैं जरा 2 मिनट एक्शन तो पहला मैं मड़ जा एक बैकग्राउंड बना दा कि एक वाकया हुंदा कल जेड़ा बहुत मैं तकीद करना चाਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ टीआरपी नहीं चाहिए इस मुद्दे ते बहुत संजीदगी नाल जवाब दिओ सारे मेहमान। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਟੋਕ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। थैंक यू जी। मैं बेसिकली कल की घटना तो अगे चलना चाहूँगा कि कल एक बड़ी मंदभागी घटना हुई। हाँ, किते थोड़ी बहुत कोई कमी तो रही, पर मैं सब तो पहला पंजाब पुलिस नूं वधाइयां दूंगा कि बरगाड़ी ते बेबल कलन दोवें इकट्ठियां होणियां सी। उन्होंने बहुत सियाणप नाल काम करते हुए उस सिचुएशन नूं संभालिया। हुण सैकेंड गल मैं कहनी चाहूँगा कि जिहड़े लोग बनते ने राखे, जिहड़े कहंदे आ कि असीं राखे हां जी, असीं तां खालिस्तान चाहुंदे हां, असीं तां पंथ दे राखे हां, उन्हां नूं 2-3 सवाल ने कि अज तक सिख कौम दे इतिहास अज तक नहीं कदे होया कि गुरु नूं ढाल बनाया गया होवे, गुरु नूं ढाल बना के अगे गया होवे एंड जाके कीता की जाया होवे, एक बंदे नूं छडाउण लई कुछ काम कीता गया होवे। केपी जी, मैं एक आश्वासन दिना, डीजीपी साहब दी हुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरे तरीके नाल इन्वेस्टिगेट होएगा, पूरे तरीके नाल कल्ला कल्ला इहदा एक एंगल फरोड़िया जाएगा एंड किते भी जिथे भी, चाहे वो स्टेट नूं चैलेंज करन दी कोशिश हुई है, चाहे वो धर्म दे विच विघन पाउण दी कोशिश हुई है, चाहे वो बरगाड़ी ते बेबल कलां दोबारा तो करन दी कोशिश हुई है, वो सारा कुछ पर्दाफाश होगा। जे कोई भी ये सोचदा कि वो अबव द लॉ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। देखो केपी जी, सरैंडर करता कि नहीं करता है तो पता नहीं, पर इन्नी गल पता है कि जी टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। चाहे वो गवर्नर साहब की चिट्ठी होवे, चाहे वो कल वाला काम होवे, टाइमिंग ये है कि ये खराबी करने की कोशिश की है पंजाब पुलिस नूं कि पुराना एक्सपीरियंस है जो बेअदबियां हुई, जो बेबल कलां दा या बरगाड़ी का कांड होया, उस एक्सपीरियंस नूं मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस ने सोचा कि बेहतर रहेगा कि आह वाली एक घटना छोटी हो लैण दित्ती जावे ताकि वड्डी घटना तो बचिया जा सके। क्योंकि पंजाब दे विच एक वड्डी एक मिनट लामबंदी करने की कोशिश हो रही है, पर एक कहने तो बाद मैं कह रहा कि डीजीपी साहब की स्टेटमेंट ने बिल्कुल सब कुछ क्लियर करता है। द लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड लोगों को नजर आएगा कि कानून काम कर। चलो गुरप्रीत सिंह, तुसीं तां ग्राउंड ते रहे हो, सारी रिपोर्टिंग की है। गुरप्रीत सिंह, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं तो जो अपोजिशन ने कहता तो हुण भी कहूगी, उहदे विच दम कहंदे दलील विच हैगा। गुरप्रीत सिंह जी बिल्कुल केपी जी, मैं इस साफ तौर पर यही दसना चाहूँगा कि जो कल का इंसिडेंट शुरू है, क्योंकि परसों तो कल तो नहीं, असीं परसों तो गल की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अमृतपाल ने कुछ कहा कि मैं सरेंडर करवाने जा रहा, लेकिन उस तो बाद 5 पैरां की अगवाई
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਬੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੈਸਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਮ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਈਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਨਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਗੇਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ, ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜੂਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਥੇ ਐਸਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੇਪੀਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 0029 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16/2/23 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਵੀ ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਕਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਪਰਮਵੀਰ, ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰਮਵੀਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ
ਧੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮਾਜੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਸੀ, 6 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਕੀਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਦੇਖੋ, FIR ਕੀ ਹੈ? 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਕੀਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਏਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 80-90 ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰਈਏ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦਭਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ KP ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, NIA ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। BJP ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, BJP ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਪਾਂਸਰ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ KP ਸਾਹਿਬ, BJP ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ TRP ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੰਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਜਲੂਪੁਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 3000 ਬੰਦਾ ਸੀ, 4000 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਚਹਿਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਅਸਲੀ ਸੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 11-12 ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਰ। ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਐਸਪੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਐਸਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਐਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੁਟੇਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਬਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੇਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗੇਮ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਬਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ। ਉਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-2 ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ, ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਲੋਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਟਗਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਆੜ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਟਕਸਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇੱਕਦਮ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਪਾਲੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੋ ਜਰਨੈਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ। ਕੇਪੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਵੀਰ, ਇਹ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਮੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਪੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਲਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, 1,500-2,000 ਬੰਦਾ, 2,500 ਬੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟ ਇਟ ਡਾਈ ਇਟਸ ਓਨ ਡੈਥ, ਗਲਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਕਾਵੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੂਫਾਨ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਤੂਫਾਨ ਹਲੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਰੋਕੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਘੇਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤੀ ਦੱਸੋ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਧੇੜਤੀਆਂ ਜਦੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਕੇਪੀ ਜੀ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ ਬਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਹਿਮ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਏਜੰਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੀਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਰੱਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਸੀ। ਹੌਬੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 48 ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਦੇਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ? ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। days not week, days ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੇਜ਼ ਦੇਖੀ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਬਾਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਬਾਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨੇ ਆ ਸਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫॉर ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਚ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜਾਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।